Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the first chapter, that is the chemical reactions and equations. So whatever changes that is being going around us, it is due to the chemical reaction that is occurring or take place. Okay, so let us start. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത്? മിൽക്ക് അല്ലെ, മിൽക്ക് കുറച്ച് നേരം സമ്മറിലൊക്കെ വെച്ചാൽ അത് കേടുവന്ന് പോവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ വെച്ചാൽ പിന്നെന്താ നെയിലും ഇതൊക്കെ പുറത്ത് സൺലൈറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് തുരുമ്പടിച്ച് പോവാറുണ്ട്. പിന്നെ മുന്തിരി പുളിക്കണതും ഒക്കെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. ഓക്കെ, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. Physical and chemical changes ne pettitokka nammal nerthe padichittundu alle. Chemical reaction that is taking place. Wondering what is actually mean by a chemical reaction? So we can do one experiment. That is, we cannot do it ourselves. It need the assistance of your teacher. Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with a sandpaper. So what is the use of sandpaper? Sandpaper എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോൾഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് ടോങ്സ്. ബേൺ ഇറ്റ് യൂസിങ് എ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഓർ ബർണർ ആൻഡ് കളക്ട് ദ ആഷ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ബർണർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കത്തിക്കണം. ഏതിനെ? മെഗ്നീഷ്യം റിബണിനെ. എന്നിട്ട് collect the ash so formed in a watch glass. Watch glassൽ ചാമ്പൽ കരിഞ്ഞത് എടുക്കുക. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from our eyes. What do you observe? You must have observed the magnesium ribbons burns with a dazzling white flame. Changes into white powder. അപ്പോൾ ഇത് കത്തിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലെയിം അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻറ്റു വൈറ്റ് പൗഡർ ആയിട്ട് അത് മാറും. അത് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം? എന്താ? മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് formed due to the reaction between magnesium and oxygen that is present in the air. അല്ലേ? മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ. അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്താണ്? ഓക്സിജൻ. അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യം കത്തുമ്പോൾ അത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. Then second example, take little lead nitrate solution in a test tube. Add potassium iodide solution to it. What do you observe? It's okay, cork, glass tube at which contains hydrogen gas, conical flask, dilute sulfuric acid and zinc granules. That is another experiment. Okay. From the above activities, we can say that any of the following observation to determine whether a chemical change is taking place. Change in state. അപ്പോൾ chemical reaction നടക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയല്ല വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കളറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ. എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ? ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും, പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മാറ്റം. So a large variety of chemical reaction is taking place in our surroundings. Many chemical reactions we can see. Then chemical equation. The next topic we are going to start it is the chemical equation. When magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. The description of a chemical reaction can be it is quite long. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോമിലാണ് ഇനി എഴുതാറ് അല്ലേ? മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ അതെന്താണ്? That is, those written on the right side will be reactants and the left side, that is the product formed, is magnesium oxide. Substance that undergo chemical reaction change in a reaction, it is magnesium and oxygen. അതിന് എന്താ പറയുക? റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയും. ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ്, പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് magnesium oxide formed during the reaction is as product. Okay. The word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left side. Are written on the left hand side. Sorry, I had told as right. Just we are focusing on the book means it will be left side and plus sign between them. Similarly, the products are written on the right side with a plus sign. When we are focusing on the book, it will be showing like that only, left side. Okay. Write a chemical equation. Writing a chemical equation. For writing a chemical equation, what are the steps we have to note down? Chemical equation can be made more concise and useful if you use chemical formula. അല്ലേ? Chemical equation എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
writings ആണോ? No, we are using chemical formula ആണ് അതിന്റെ പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. A chemical equation represents a chemical reaction. അപ്പൊ ഇപ്പൊ magnesium burns in oxygen എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ, അതെങ്ങനെ എഴുതുക? Mg plus O2 gives MgO. It is not balanced. You have to note that. Okay. Mg plus O2 gives MgO. That is the equation. Here Mg and oxygen are reactants and MgO it is the product. The number, see, if the number of atoms of each element are same ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത്, same ആണെങ്കിലാണ് എന്താണുള്ളത്, it is balanced. Now here it is not balanced, unbalanced equation. So next is procedure is the balancing of chemical equation. First we had what we had done, writing a chemical equation. See, whatever information we are getting, we have to write it as a chemical formula. Then after that we have to balance the chemical equation. Law of conservation of mass, that is energy can neither be created nor be destroyed. Adana the law of conservation of mass. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of അതായത് ഇത് എന്താണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, the total amount of substance that is formed in the reactants should be equal to that of the products. Okay. But let us balance the chemical equation. Zinc plus sulfuric acid. Sulfuric acid in the formula H2SO4. Zinc sulfate. What is that formula? ZnSO4 plus hydrogen H2. Okay. Now we are writing like this. Zn plus H2SO4. We get ZnSO4 plus H2. അപ്പോൾ ഇതിൽ സിങ്ക് എത്ര ഉള്ളത്? സിങ്ക് 1 ആണ് അല്ലേ? So 1 molecule of zinc is present. Number of atoms of reactants of zinc is 1. Hydrogen, how many hydrogen it is there? See here, reactant side, we have to notice the reactant side. Okay, 2 reactants, രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത്, hydrogen രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. Sulfur ആണെങ്കിലോ 1 അല്ലേ? So 1 is present. Then oxygen 4 it is present. Okay, so 4 is present. Then product side ZnSO4 plus H2. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? സിങ്ക് 1 സിങ്ക് 1, so it is tallied. ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിലോ 2 hydrogen 2 hydrogens, it is also tallied. സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഒരു സൾഫറും tallied. Oxygen 4 oxygen 4 oxygen, tallied. If it is not tallied, you have to balance that equation. As the number of atoms match each element in both ions, we have to write it as balanced equation. Let us try to find the balanced chemical equation. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Okay, so to balance the equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes by balancing. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതാൻ പോവാണ് അല്ലേ? Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി എഴുതാം. എലമെന്റ് അയൺ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? atoms in reactants iron 1 അല്ലേ? പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്രയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? See, Fe3, അപ്പോൾ 3 ആണ് അല്ലേ? 1 is transferred to 3. Then hydrogen here 2, here 2, same. Oxygen here 1, here 4. അപ്പോൾ in step 3, it is often convenient to start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഉള്ളത് ഏതിനാണോ അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. We select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms in the RHS, only 1 in the LHS അല്ലേ? 4 എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ബാലൻസ്, ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം റിയാക്ടൻസിൽ. 1 in H2O, 4 in Fe3O4. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ എത്ര കൊടുക്കണം? 4 കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താണ്? അയണിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. H2O മാത്രമാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിനാണോ ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഏതാ? Fe3O4ലാണ് ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 4 ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യണ്ടേ? സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 4H2O. ഇപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ശരിയായില്ലേ? ഓക്സിജൻ ശരിയായി അല്ലേ? O4, here 4 oxygen is there, here also 4 oxygen. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ 4 oxygen ആയി, ഇവിടെയും 4 oxygen.
plus H2. Then what about this? Fe and H atoms are still not balanced. Pick അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓക്സിജന്റെ കാര്യം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അയണും Feയും Hഉം ബാലൻസ് ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ്സ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാ എടുത്ത്? ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്തു. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? H2 ഓൾറെഡി പ്രസന്റ്. ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 4 എന്ന് എഴുതി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ H2 എത്രയുണ്ട് റിയാക്ടൻ സൈഡില്? 4H2 ഉണ്ട് അല്ലേ? 4 into 2 8 ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ്. 8 ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രസന്റ്. പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലാണെങ്കിലോ 2 hydrogen present അല്ലേ initially. So we have to do what we have to do. റിയാക്ടൻസിൽ 8 എണ്ണമാണുള്ളത്, അതാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ 8 എണ്ണം ആക്കണം. 8 എണ്ണം ആക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ 4 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, 2 it is present here, so we have to add 4. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി? 4 Feനെ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ? ഓക്സിജൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ കാര്യം ശരിയായി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? ഹൈഡ്രജന്റെ കാര്യം ശരിയായി അല്ലെ? 4 into 2 8. ഓക്കെ, then next initial it is iron we are taking. അയൺ ആദ്യം ഇതിൽ എത്രയുള്ള? 1 ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 3 അല്ലേ? സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അയണിന്റെ കൂടെ 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ അയൺ 3 ആയി. ഹിയർ ഓൾസോ 3. ഓക്കെ, finally to check the correctness of the balance equation we count number of atoms on both elements of the equation. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്തു. Number of atom on both sides are equal. This is now balanced. This is now balanced chemical equation, heat and trial method. Trial to balance a chemical equation by using the smallest number coefficient. Okay, but what we are doing is, I will repeat once more. We are taking the equation Fe plus H2, Fe plus H2O, that is giving Fe3O4 plus H2. So here 1 iron it is present. Here how much? 3 iron left. Then next, talking about hydrogen, here 2, here also 2. Then oxygen, reactant side 1, product side 4. So we have to compensate it first. About those having the maximum number should be selected. ഓക്സിജൻ ആണ് കൂടുതൽ നമ്പർ ഉള്ളത്. എത്രയാ? 4. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇൻറ്റു 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ 4H2O. അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയി. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് വാട്ട്? ഹൈഡ്രജൻ we are taking. If we are taking hydrogen, here 2 it is, here 4 അല്ലെ? ഓക്സിജൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 എഴുതി. അപ്പൊ എത്രയാ? ഓക്സിജൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 എഴുതി. അപ്പൊ എത്രയായി? ഹൈഡ്രജൻ 8 ആയി അല്ലെ? ഹൈഡ്രജന്റെ വാല്യൂ we got as 8. Then here only how much hydrogen it is present? 2 hydrogen is present. In order to compensate it, we also wrote 4H2 here. അപ്പൊ എത്രയായി? ഹൈഡ്രജൻ 8. ഹൈഡ്രജന്റെ കാര്യം ഓക്സിജന്റെ കാര്യവും ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ? Now we have to go for iron. ഹൈഡ്രജന്റെ കാര്യവും ക്ലിയർ ആയി, ഓക്സിജന്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയി. ഇനി നമുക്ക് അയണിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. ഇവിടെ എത്ര? പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ 3 അയൺ ഉള്ളത്, ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 1. It is remaining independent. അപ്പൊ എന്താ? directly we can give 3 Fe കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ Fe3 ആയി. So it is balanced. Then when we are talking about what? Fe3 ആയി, ഇവിടെ 3 Fe ആയി. So everything perfect. Okay. So this is the reaction that is being taking place, and now we have balanced. Then writing symbols of physical state. Carefully examine the above balanced equation. Does the equation tell us anything about the physical state of each reactor and product? No information. അല്ലേ? നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിന്നൊന്നും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. To make a chemical equation more informative, the physical state of a reactants are mentioned along with the chemical formula. അപ്പൊ ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കൂടി ഈ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗേഷ്യസ് or whether it is liquid or aqueous or solid state of reactants and products, they are represented by the notation. എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതാറ്? G represents the gas, L liquid, AQ aqueous and S is the solid.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലെ. ഇപ്പൊ 3FeS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോളിഡ് ആണ്, സോളിഡ് ആണ്. പിന്നെ H2OG മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്യാസ്. Then ferrous oxide, that is it is solid. Then hydrogen, it is gas. Now let the symbol, note that the symbol G, it is used for water to indicate that is in the reaction water is used in the form of a steam. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് അല്ലേ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഗ്യാസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വെള്ളം ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റീം. ഓക്കെ. Usually, the physical states are not included in the chemical equation unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction condition, such as എന്തൊക്കെ reaction condition ആണ്? Temperature, pressure, catalyst, അല്ലേ? For the reaction are indicated above and below. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത്? ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു അല്ലെ. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി. Then പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന്റെ physical state, whether it is solid, liquid, gas or aqueous, has to be written on the side close to the reaction അല്ലെ. അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എഴുതണം. Then next talking about the reaction condition. എന്തൊക്കെയാ കണ്ടീഷൻ? Temperature, pressure and catalyst being used. See the reaction. CO, it is a gas. 2H2, it is a gas. It is applied എത്ര atmospheric pressure apply ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 340 atmosphere. So we are getting CH3OH, that is a liquid. Then 6CO2 aqueous plus 2H2O liquid under the presence of sunlight and chlorophyll. Then what is this reaction? It is a photosynthesis that is being taking place in the plants. Okay, C6H12O6 aqueous, 6CO2 aqueous plus H2O liquid. See, you have to write this equation. നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള, പെട്ടെന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, കണ്ട വഴിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആ ഉള്ളത്? We have learned in class 9. During the chemical reaction, atoms of one element do not change into that of another. അല്ലെ, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആറ്റം one element do not change, വേറെ എലമെന്റ് ആയിട്ടൊന്നും മാറാറില്ല അല്ലെ. Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആറ്റം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അത് വേറൊരു എലമെന്റ് ആയിട്ട്, ഒരു എലമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ എലമെന്റ് ആയിട്ട് മാറുമോ? ഇല്ല, നോട്ട് പോസിബിൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിസപ്പിയർ അല്ലെ. Chemical reaction involved with the breaking and making bonds between atoms of to produce new substance. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് എന്താണ്ടുള്ളത്? ബ്രേക്കിങ്ങും മേക്കിങ്ങും. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെന്താ? മേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റം ഓഫ് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ്. കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്? We are taking a beaker containing water and adding calcium oxide. Formation of slaked lime. അല്ലേ, slaked lime ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. Reaction of calcium oxide with water. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട്സ് വിജറസ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം. സ്ലേക്കഡ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ദിസ് നെയിംസ് ആൻഡ് ഹാവ് ടു thoroughly note this point. Okay, taken into mind. That is, slaked lime means calcium hydroxide. Slaked lime, calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. കാൽഷ്യം ഈ ചുണ്ണാമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആക്കി നോക്കിയാൽ, വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം, എന്താ കൈയൊക്കെ ചുട്ടു പൊള്ളും അല്ലെ. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിജറസ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ, CaO സോളിഡ് ഫോം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുക. CaO solid form, it is being referred to as what? It is being referred to as the quick lime. Okay, that react with water. Water ആയിട്ട് react ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? This we can be written as, see, if you are writing as HOH, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്താ? CaOH അല്ലെ, CA ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും? CA ഈ OH ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് CaOH twice ഫോം ചെയ്തിട്ട് then we get heat being liberated out. Okay, the drawing, it is not properly done.
not able to draw this. Okay. Calcium oxide, it reacts vigorously with water to produce lakered lime. Calcium oxide, as we know, it is quicklime. അപ്പോൾ quicklime ഫോർമുല എന്താണ്? CaO അല്ലേ? അത് വെള്ളമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഫോം ചെയ്യുക? CaO, already present here. H2, aqueous slate lime plus heat. Water combined to form a single product. എന്ത് product ഫോം ചെയ്ത്? കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ? Single product is formed from two reactants. Two or more reactants in it is known as combination reaction. That is the formation of a single product from two or more two or more reactants. We say it as a combination reaction. A solution of lakered lime produced by the reaction is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble chemical formula is calcium carbonate. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? quicklime, calcium oxide വെള്ളമായിട്ട് react ചെയ്തിട്ട് form ചെയ്യും calcium hydroxide, CaOH twice. That is being referred as lakered lime. Then in this reaction, marble CaCO3. So this calcium hydroxide, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? Lakered lime. Okay, lakered lime, it mixes with carbon dioxide to form calcium carbonate, which is known as marble plus water. Combination reaction. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബേണിംഗ് ഓഫ് കോൾ. കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണും ഓക്സിജനും ചേരുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുക. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ. Reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction. അതായത് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് കൂടി റിലീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എക്സോതെർമിക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. അതായത് ബേണിംഗ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. മീഥേൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ. We need energy അല്ലേ? നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം? എനർജി വേണം. എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഫുഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഡ്യൂറിങ് ഡൈജഷന്റെ പ്രോസസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസസ്. റൈസ്, പൊട്ടറ്റോ, ബ്രെഡ് കണ്ടെയ്ൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? റൈസ്, പൊട്ടറ്റോസ് ആൻഡ് ബ്രെഡ്. The carbohydrate, they are being broken down. Carbohydrate broken down ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുക? Glucose. We got glucose. It combines with oxygen in the cells of the body and provides energy. അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബ്രോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ? ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എനർജി ലഭിക്കുക. അതിന്റെ പേരാണ് എന്താ? റെസ്പിറേഷൻ. The special name of this respiration, that is this name is special name of this process is respiration. ഗ്ലൂക്കോസ് സെൽസിൽ എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എനർജി ലഭിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലഭിക്കുക. See here, glucose plus oxygen gives CO2 plus water plus energy. The decomposition of vegetable matter അല്ലേ എന്താണ്? കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. Which is also എന്താണ്? exothermic reaction. Then next is a decomposition reaction. That is, take about 2 gram ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube. So we are in a boiling tube, we are taken ferrous sulfate. Note the color of the ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube. Observe the color, that is wafting gas gently towards the nozzle. അപ്പോൾ ഫെറസ് സൾഫേറ്റിന് എന്ത് കളറാണ് ഉള്ളത്? ഗ്രീൻ കളർ. ആ കളറാണ് നമുക്ക് കാണുക അല്ലെ? ഗ്രീൻ കളർ ഓഫ് ദ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. പിന്നെന്താണ്? സൾഫറുടെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. കാരണം എന്താണ്? ഫെറസ് സൾഫേറ്റ്
അല്ലേ? FeSO4 ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് Fe2O3 അല്ലേ? പ്ലസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് SO3. അതായത് FeSO4 ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ Fe2O3യും SO2 plus SO3. In this reaction, you can observe that a single reactant breaks into similar products. That is a decomposition reaction. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു റിയാക്ടന്റേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് മെനി റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ? ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അതിന് എന്താ പറയാ? FeSO4 7H2O ലൂസ് വാട്ടർ വെൻ ഹീറ്റഡ്. അപ്പൊ ഈ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂസ് വാട്ടർ അല്ലെ, വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടും. The color of the crystal changes. Then it decomposes. അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുക? ഫെറിക് ഓക്സൈഡും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡും ലഭിക്കുക. ഈ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് സോളിഡ് ആണ്, ബാക്കി രണ്ടും ഗ്യാസ് ആണ്. അതായത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് Fe2O3. Okay, then that is in the solid state and plus two gases, sulfur dioxide and sulfur trioxide. See here. ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. Okay. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide. It is also an important decomposition reaction. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലെ? ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു റിയാക്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള 2-3 പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു അല്ലെ? CaCO3 എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, ലൈംസ്റ്റോൺ, മാർബിൾ, അതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെ, ലൈംസ്റ്റോണിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ക്യുക്ലൈം, ദാറ്റ് ഈസ് CaO plus CO2. that is known as the thermal. അപ്പൊ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ആയ റിയാക്ഷൻ ആണ് what we call as thermal decomposition. Okay. CaCO3 under heat gives CaO plus CO2. In this activity, another example of a thermal decomposition reaction, it is also given. What is that? A burner, 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Boiling tube le nammal endha eduttirikkunna lead nitrate powder eduthittunde. Then heat the boiling tube with a pair of tongs. Appo tongs upayogichittu venam heat cheyan, allekil nammade kayilekku choodu nattum. Okay, over a flame. What do you observe? എമിഷൻ ഓഫ് ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ്. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നൈട്രേറ്റ് ആണ്, ലെഡ് നൈട്രേറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ്. ഈ ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് എന്താ? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്. ദ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ഫോർമുല എന്താ? PbNO3 ട്വൈസ്. ഓക്കെ, PbNO3 ട്വൈസ് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? PbO ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ? PbO ഫോം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ എത്രയാണ്? ഓക്സിജൻ ഇവിടെ നോക്കൂ, NO3 ട്വൈസ് എന്നാണ് ഉള്ളത്. NO3 ട്വൈസ്. അപ്പൊ 3 into 2 6 അല്ലെ? 6 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ 2. അപ്പൊ 2 into 6 12. ഓക്കെ, 12 it is present. 12 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ആ 12 ഓക്സിജൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. NO3യും whole twice ആണുള്ളത്. അപ്പൊ whole twice പറയുമ്പോൾ 3 into 2 6 oxygen present here. Then into 2 it is 12. ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്? 2 oxygen present ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 8 ഉണ്ട്. So 2 8 10. Here also 2. അപ്പൊ 12. Okay, it is balanced. Lead ആണെങ്കിലോ 2 Pb. ഇവിടെയും 2 Pb. So it is also balanced. Okay. ഈ NO3 ട്വൈസ് എന്നുള്ളത് NO3ക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകം. ഈ ട്വൈസ് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ലെഡിന് ഇത് ബാധകമല്ല. ലെഡിന് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 2 നമ്പറേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ടേക്ക് എ പ്ലാസ്റ്റിക് മഗ്, drill 2 holes at the base and fix the rubber stoppers in the holes. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മഗ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ 2 ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിനുശേഷം അതിൽ നമ്മൾ റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് അല്ലെ, സ്റ്റോപ്പർ ഹോളിലാണ് റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പർ വെക്കണം. 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എന്താണ് 2 holes and fix rubber stoppers in the holes. കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോഡ്സ്, ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 6 volt ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
Fill the mug with water so that the electrodes are immersed. നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോഡ്സ് അതിൽ ഇമേഴ്സ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും വെള്ളവും എടുക്കുന്നു. Filled with water and invert them over carbon electrodes. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You'll observe the formation of bubbles at both electrodes. Displace water in the test tube. Since the test tube are filled with respective gases, remove them carefully. Let the gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. Perform carefully under the teacher. Hydrogen will be in the top layer. Okay. 2 grams of silver chloride in a china dish. Place the china in sunlight. Observe the color of the silver chloride after some time. See here, silver chloride turns grey in sunlight. That is grey color. Sunlight in the presence in the grey color. That is silver nitrate, silver chloride decomposition. That is silver chloride form. Okay, silver chloride. China dish silver chloride at the sunlight അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ റിയാക്ഷൻ ചെയ്താ AgCl അല്ലേ 2AgCl അത് സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാകുമ്പോൾ ഇത് സോളിഡ് ആണ്. സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് ആകുമ്പോൾ 2Ag സോളിഡും പിന്നെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും ഫോം ചെയ്യും. സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഓൾസോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് മാത്രമല്ല സിൽവർ ബ്രോമൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക. ഈ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. റിക്വയർ എനർജി either in the form of light. അപ്പോൾ ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്തൊക്കെ വേണം? ഹീറ്റ്, ലൈറ്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ, റിയാക്ടൻസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് എനർജി ഇസ് അബ്സോർബ്ഡ്. എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. റിലീസ് ചെയ്യണതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എക്സോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. Then next talking about the displacement reaction. What we are taking it is, take 3 iron nails and clean them by rubbing with the sandpaper. Sandpaper already told അല്ലേ, dust ഒക്കെ remove ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് sandpaper യൂസ് ചെയ്യണത്. Take 2 test tube marked as A and B. In each test tube നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത്? 10 ml copper sulfate solution എടുത്തു. The 2 nails with a thread and immerse them carefully. ഈ nails നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ copper sulfate solutionലേക്ക് immerse ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലേ? Be for about how much? 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. പുറത്ത് ഒരു നെയിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? And beneath take 10 ml copper sulfate. രണ്ടിലും നമ്മൾ copper sulfate solution എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നെയിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 20 മിനിറ്റ് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? copper sulfate solution iron nails പുറത്തെടുക്കുക. Intensity of blue color solution in test tubes. Intensity note ചെയ്യുക. Iron nail taken out from the copper sulfate solution. It is this copper sulfate solution test tube reaction mixture. Iron nail become brownish in color and the blue color of copper solution fades up. Iron nail de color എന്താവും? brownish color ആവും അല്ലേ? എന്നിട്ട് copper solution de color ആണെങ്കിലോ fade ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ chemical reaction എന്താണ്? Iron plus copper sulfate, that is aqueous solution, gives iron sulfate plus copper. ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് aqueous സൊല്യൂഷനിലുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നമ്മുടെ അയൺ നെയിലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൾഫേറ്റ് അയണുമായിട്ട് ചേരും. അപ്പോൾ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും, അയൺ സൾഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. പിന്നെ ബാക്കി റിമൈനിങ് എന്താണ്? കോപ്പർ മാത്രം അല്ലേ? കോപ്പർ സോളിഡ് അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യും. അയൺ ഹാസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ അനദർ എലമെന്റ് കോപ്പർ ഫ്രം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. കോപ്പറിനെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നിന്നും വേർതിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അയണും കോപ്പറുമായിട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുക? അയൺ സൾഫേറ്റും ലഭിക്കും, പെൻ കോപ്പറും. അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. സിങ്ക് പ്ലസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് gives zinc sulfate plus copper. lead plus copper chloride gives lead chloride plus copper. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ്. Zinc lead more reactive elements than copper. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ ഏതിനാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത്? സിങ്കിനും ലെഡിനാണ് അല്ലെ? കോപ്പറിനെ കാട്ടിയും. ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ, അതിനെന്താ പ്രൊസീജിയർ? 3 ml കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക, പിന്നെ അടുത്തതിലേക്കോ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക, രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്താ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത്? സോഡിയം സൾഫേറ്റ് അല്ലെ? Na2SO4 സോഡിയം സൾഫേറ്റ് എടുത്തു. പിന്നെയോ
ബേരിയം ക്ലോറൈഡും എടുത്തു. അപ്പൊ എന്താ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക? ബേരിയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ബേരിയം സൾഫേറ്റും ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സോഡിയം സൾഫേറ്റും ബേരിയം ക്ലോറൈഡും ആണ് മിക്സ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബേരിയം ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ബേരിയം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സൾഫൈറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. സോഡിയം ആണെങ്കിലോ ക്ലോറിൻ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബേരിയം സൾഫേറ്റും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്. ബേരിയം ക്ലോറൈഡിന് എന്താ ഉള്ളത്? വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ? White precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium ions. Other product is formed is sodium chloride. മറ്റ് sodium chloride ആണ് ഫോം ചെയ്തത്. അതെന്താണ്? അത് സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. There is exchange of ions between the reaction. Ion exchange ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതിനെ എന്ത് പറയും? ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, where you have mixed a solution of lead nitrate and potassium nitrate. See here. ഒരു ചൈന ഡിഷ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 gram നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കോപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി. ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാമോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ടേക്ക് the surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. കണ്ടില്ലേ? കോപ്പർ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് വിറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ. ഓക്കെ, കോപ്പർ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ചൂടിന്റെ സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്ത കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് കളർ ആവും? ബ്രൗൺ ആവും. കാരണം എന്താണ്? റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ? ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ബ്രൗൺ. കോപ്പർ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. ആ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പറും വാട്ടറും നമുക്ക് ലഭിക്കും. If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. And loses oxygen, it is said to be reduced. അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറയും. ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയും. During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. One reactant get oxidized while the other get reduced. Such reactions are called oxidation reduction reactions, or in turn they are known as redox reaction. Redox ആണ് reduction of oxygen. അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിയാക്ടന്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡും മറ്റേത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. See here, CuO കോപ്പർ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെയാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ? ഹീറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കോപ്പർ ലൂസസ് ഓക്സിജൻ, ഫോംസ് കോപ്പർ. ലൂസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. whereas hydrogen it is gaining oxygen. So oxidation reaction, gain oxygen പറയുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷനും lose oxygen പറയുമ്പോൾ reduction reaction taking place. Some other examples, where examples, zinc oxide plus carbon is zinc plus carbon monoxide. അത് ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ? നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ റിഡക്ഷനും ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷനും. ഓക്കെ, oxidized, that is hydrogen loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. Loses oxygen and gains hydrogen, it is reduced. That is, if a substance gain oxygen or loses hydrogen, it is oxidized. Oxygen gain ചെയ്യുക, hydrogen lose ചെയ്യുക. പിന്നെന്താണ്? ഓക്സിജൻ ലൂസ് ചെയ്യുക, ഹൈഡ്രജൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുക. അതിനെ നമ്മൾ reduced എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, effect of oxidation in daily life അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൊറോഷൻ. ഇപ്പൊ അയൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഷൈനി വന്നു അല്ലെ? പുതുതായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഷൈനി ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പൗഡർ ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ച് കാലം ഇരിക്കും അല്ലെ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ, അത് കുറെ ദിവസം നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? തുരുമ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? what we call as rusting of iron. Some metals also tarnished in this manner.
color of copper silver ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? When a metal is attacked by substance around it such as moisture, എന്തുമായിട്ടാണ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണേ? മോയ്സ്ചർ, ആസിഡ് അതൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്താ പറയാ? said to be corrode and the process is known as corrosion. മെറ്റൽ ഈസ് അറ്റാക്ഡ്, അതായത് ഒരു മെറ്റല് എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് അറ്റാക്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? മോയ്സ്ചറോ ആസിഡോ ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെ? കൊറോഡ്, ഇറ്റ് വിൽ കൊറോഡ്. സോ എ കൊറോഷൻ വിൽ occur. The black coating of silver and the green coating of copper are examples of corrosion. അല്ലെ? സിൽവറിൽ ബ്ലാക്ക് കളറും പിന്നെന്താണ് ഗ്രീൻ കളർ, കോപ്പറിൽ ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ കൊറോഷന് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഡാമേജ് കാർ ബോഡീസ്, ബ്രിഡ്ജ്, അയൺ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ? കൊറോഷന് കാർ ബോഡീസ് ഡാമേജ് ആവുക, ബ്രിഡ്ജസ്, അയൺ റെയിലിങ്സ്, ഷിപ്സ് having serious problem. Then next is rancidity. Ever tasted or smelled the fat oil containing food material left for a long time? When fats and oils are oxidized, they become rancid and the smell and taste change. Which prevent oxidation are used to containing, അതായത് ഫാറ്റും ഓയിലും കുറെ കാലം വെച്ച ശേഷം അതിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ റാൻസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുക. Okay, ഫാറ്റും ഓയിലും that is usually substance which prevent oxidation, antioxidants, okay, are added to the food containing fats and oils, keeping food എന്തിനുണ്ട് long ആയിട്ട് keep ചെയ്യാൻ അല്ലേ? Food or air tight containers help to slow down oxidation. Such bags add nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. What they are adding? Chip manufacturers usually flush bags of chips with the gas. Okay, it is used in the manufacture of chips. So this all we learned about in this chapter. We had learned many things about the properties of matter, the physical properties, then the chemical reactions that is occurring, about the physical properties, then how to write a chemical equation, how to balance it, then what all we learned, then about the symbols, then combination reaction, displacement reaction, decomposition reaction, everything we had learned in this chapter, displacement, everything, and many examples have also been suggested. The one thing you have to do it is you have to balance the chemical equation. You have to learn it. Okay, by practicing only you will be able to learn. So that's about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.